Okay, so we'll start from where you finished in the last class. In the last class, let me do the slideshow first. Full screen, yeah. So in the last class, we are here. The all these annular, the cissoid forms and tronsoid forms, these type of forms, and how the lambda max, or the, in other words, the basic chemistry of the UV visible spectroscopy changes with this kind of change of chemistry. Okay, so we are here in the last class. We are talking about different cis forms and trans forms, how they are influencing the chemistry as well as the bands in the as well in the lambda max in the spectroscopy. So now we'll move to the next part, that is different electronic transitions that are responsible in creating different electronic transitions that are responsible in creating different kinds of bands in invisible spectroscopy, different kinds of bands in invisible spectroscopy. Okay. Now the basic thing, the invisible spectroscopy, you have already learned electronic transition. Now, if we go for the transition, we come to the different quantum numbers, that is principal quantum numbers denoting orbit, then azimuthal quantum number and magnetic quantum numbers denoting orbitals. Especially the azimuthal quantum numbers refers to the subshell and the magnetic quantum numbers refer to the orbitals. Now, how the orbitals come to picture when you talk about the UV visible spectroscopy. Now, we will not go, so this is related something with the molecular orbital theory. Now, in the molecular orbital theory, we, I think in the physical chemistry or atomic structure, have already learned this. We don't need everything of the molecular orbital theory here in visual spectroscopy. If you have remembered or if you have studied, then it's quite good. We'll take some of that, not all of that. So in the molecular orbital theory, two things will be important here. One is the bonding orbital and another is the antibonding orbital. Sorry. So what is the bonding orbital and antibonding orbital? Bonding orbital and antibonding orbital are depends on electronic overlap between two atoms. If we in the phase, okay, if I draw a wave, what will be look like? It will be look something like this, right? It will be looked something like this. Okay, so let's go to my pointer, pen, then I go to color. Let's check to white first. So if I draw some wave, so what will it look like? It will be look like something like this. Okay, so you can take any wave, you can take electrons also in forms of waves. Okay, this is electron, you can take as a wave because it has wave particle dualism. So now if one electron comes from this side from one atom, and if other electron comes from this side from other atom, maybe I'm not drawing it properly, just you can understand. So if the electron, the second electron comes from that side, okay, from other atom, then for the bond formation, what we need their overlap, right? We need their overlap. Now this overlap can happen. Now these the apex of the waves, that means where it touches either crest or whether it touches either trough, the upper maximum or lower maximum, they are called nodes. Okay, here it is written nodes, so they are called nodes. Now, when the electrons will overlap, so it can overlap in two ways. Okay, that means the orbitals, two orbitals. If you think in terms of orbitals also, because orbital is the where the probability of finding electron density is maximum. So if we talk about orbitals, then it is also the concept of orbital follows
the concept, almost the concept of an wave. So if two electrons or two orbitals overlap with each other, two electron cloud overlap with each other, it can overlap in two ways. Either two same phase nodes, এই যে নোডগুলো দেখছো, এই নোডগুলোর যে এক একটা পজিশন, আপার ম্যাক্সিমাম বা লোয়ার ম্যাক্সিমাম বা মিডল ম্যাক্সিমাম, মিডল অফ দ্য ম্যাক্সিমাম, এই যে এক একটা পজিশন, একে বলা হয় একটা ফেজ। এই ফেজ গুলো এক একটা থিটা ভ্যালু দিয়ে ডিনোট করা হয়। থিটা মানে অ্যাঙ্গেল। তোমরা ফিজিক্সে পড়েছো যে একটা ওয়েভে আমরা কি সাইনুসাইডাল কার্ভ এরকম দিয়ে চিহ্নিত করি, বা কোসাইন, সাইন বা কোসাইন দিয়ে চিহ্নিত করি। তাহলে এই যে এক একটা পয়েন্টকে এক একটা থিটা ভ্যালু দিয়ে, মানে মিন পজিশন থেকে কত অ্যাঙ্গেল ডেভিয়েট করছে সে অ্যাঙ্গেল দিয়ে ডিনোট করা যায়। ঠিক আছে, তাহলে থিটা হচ্ছে ইন্ডিকেশন অফ আ ফেজ অফ অ্যান ওয়েভ ইন আ পার্টিকুলার ওয়েভ। এইবারে দুটো সেম ফেজের দুটো ওয়েভ in the same phase, if two waves in the same phase overlap with each other, then what happens? If this area becomes highly suitable for overlap, because these two areas, they are very rich in electron densities. So these two areas are highly suitable for overlap. যদি দুটো সেম ফেজের নোড, মানে ধরো দুটো, এই যে দুটো ম্যাক্সিমাম এখানে আছে, এটা যদি একসাথে ওভারল্যাপ করে কি হবে, এদের মধ্যে ওভারল্যাপটা অনেক স্ট্রং হবে, রাইট? তো কারণ এখানে probability of finding electron density is very high. So if the electron accommodates in this zone, ধরো এখানে একটা ইলেকট্রন আছে, সে যদি এই জোনে অ্যাকোমোডেট করতে চায়, তাহলে তাকে খুব মিনিমাম এনার্জি স্পেন্ড করতে হবে। খুব মিনিমাম এনার্জি স্পেন্ড করেই সে এখান থেকে এখানে চলে যেতে পারে, কারণ তারা ডিরেক্টলি ওভারল্যাপ করছে। তাহলে এই যে দুটো সেম ফেজে অরবিটাল ওভারল্যাপ করছে, যেখানে ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন ক্যান বি ভেরি ইজি, ওকে, ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন ক্যান বি ভেরি ইজি অ্যান্ড উইথ মিনিমাম এক্সপেন্ডিচার অফ এনার্জি ইলেকট্রন সেখানে পৌঁছে যেতে পারে। এই ধরনের ওভারল্যাপ গুলোকে, এই ধরনের যে অরবিটাল, এই যে দুটো সেম ফেজের ইলেকট্রন ক্লাউড বা দুটো সেম ফেজের অরবিটাল ক্লাউড একত্রিত হয়ে যে অরবিটাল তৈরি করছে, তাকে আমরা বলছি বন্ডিং অরবিটাল। ইট ইজ কল্ড বন্ডিং অরবিটাল, রাইট? So in the bonding orbital, the chance of finding an electron or the chance of transferring an electron is very high. এর অপোজিট বলতে, যদি দুটো ফেজ এরকম হয়, একটার ম্যাক্সিমামের সঙ্গে একটার মিনিমাম, বা একটার মিনিমামের সাথে আরেকটার ম্যাক্সিমাম যদি আমি ওভারল্যাপ করাতে চাই, তাহলে কি হবে? দ্য ওভারল্যাপ মে বি পসিবল। ধরো এখানে একটা ম্যাক্সিমাম আছে, এবার এখানে একটা মিনিমাম আছে, তাহলে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম যদি ওভারল্যাপ করাতে চাই, ইট ইজ পসিবল, বাট দ্য ওভারল্যাপ উইল বি ভেরি ভেরি ফিবল, ভেরি মিগার, খুব উইক ওভারল্যাপ হবে, কারণ এখানে ডিরেক্ট হ্যান্ড টু হ্যান্ড কন্ট্যাক্ট নেই। যেরকম আমরা পড়েছি পাই ক্লাউডে আমরা কি পড়েছি? দুটো পাই ইলেকট্রন একে অপরের সাথে ওভারল্যাপ করতে পারে, রাইট? কিন্তু একটা যখন সিগমা ইলেকট্রন যখন একে অপরের সাথে ওভারল্যাপ করে, তখন কি হয়? ডাইরেক্ট হ্যান্ড টু হ্যান্ড ওভারল্যাপ হয়। ফলে এই দুটোর যে ওভারল্যাপিং পোটেনশিয়াল বা এনার্জি, এই দুটো অনেক বেশি, কারণ এটা হ্যান্ড টু হ্যান্ড ওভারল্যাপ করছে, মানে এদের যে চান্স অফ দিস ফরমেশন অফ দিস বন্ড ইজ ভেরি হাই। কিন্তু যখন পাই ক্লাউডে যাচ্ছে, পাই ক্লাউড কি হচ্ছে? ডিস্ট্যান্ট ওভারল্যাপ হচ্ছে, প্যারালাল। So it is a very meager type of bond, and the probability of finding this bond compared to this bond is very low. সিমিলার কেস এখানে যদি একটা মিনিমামের সাথে একটা ম্যাক্সিমাম ওভারল্যাপ করাতে চাই, বা দুটো ডিফারেন্ট ফেজ এদেরকে যদি ওভারল্যাপ করাতে চাই, তাহলে তাদের মধ্যে ওভারল্যাপ হতে হবে, কারণ তাদের মধ্যে তো একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারঅ্যাকশন হবে, বা হয়তো একটা স্টেরিক ফোর্স তৈরি হবে, কিন্তু দ্যাট উইল বি ভেরি উইক। তো তার মানে দুটো অপোজিট নোড যদি ওভারল্যাপ, দুটো অপোজিট নোডের মধ্যে যদি ইন্টারঅ্যাকশন হয়, এবং সেই ইন্টারঅ্যাকশনে যদি কোনো ইলেকট্রন, কথাগুলো ঠিকঠাক আসছে না স্যার? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, ঠিকঠাক আসছে না কি, বাট এই তো নিত্যনৈমিত্তিক প্রবলেম। দাঁড়া, নেটটা কানেকশন চেঞ্জ করি। হ্যাঁ, এবার ইন্টারনেট কানেকশন চেঞ্জ করেছি। ও, এটাতে তো হবে না, শুড নট বি সুইটেবল। দাঁড়া,
হ্যাঁ, এইবারে আবার আমি চেঞ্জ করেছি। নাও সি ইফ ইট ইমপ্রুভস অর নট। এটা কিন্তু হওয়ার কথা নয়, কারণ এই কানেকশন দিয়ে আমি অন্য ভিডিও কনফারেন্স করেছি, তাদের সমস্যা হয়নি। তোমাদের এন্ডে কেন হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। এনিওয়েজ, লেট আস সি ইফ ইট ইজ না ইমপ্রুভ। এখন হ্যাঁ, হওয়ার কথা না, আমি সকালেও ওই কানেকশন দিয়ে আমি কাজ করেছি, হয়নি। দেখো এবারে হয়তো ইমপ্রুভ হতে পারে। আচ্ছা, তো এইবারে ধরো দুটো অপোজিট ফেজ নোড তার ওভারল্যাপ করছে, তার ডেফিনেট ওভারল্যাপটা উইক হবে। তাহলে এই ওভারল্যাপের মধ্যে ইলেকট্রন ক্লাউডকে পাওয়ার চান্স কম, বা ইলেকট্রন ক্লাউড যদি ওখানে যেতে হয়, এখন যে জোনে ইলেকট্রন ক্লাউড পাওয়ার চান্স কম, সেই জোনে যদি ইলেকট্রনকে পাঠাতে হয় তাহলে তোমাকে বেশি এনার্জি দিতে হবে। তাহলে সেই জোনে ইলেকট্রন যেতেও চাইবে কম, প্লাস পাঠাতে গেলে তোমাকে এনার্জিও বেশি লাগবে। তাহলে এই যে অরবাইটাল, একে বলা হয় অ্যান্টিবন্ডিং অরবাইটাল। তো অ্যান্টিবন্ডিং অরবাইটাল ইজ আ hypothetical orbital. Basically, it is a kind of hypothetical orbital, but to explain many phenomena, we use this concept of bonding and antibonding orbitals, where bonding orbitals, the chance of finding electron density is very high, and when electron jumps, first it's located in the bonding orbital, and then if any excess electron is there, then it has to go to the antibonding orbital. বোঝা যাচ্ছে? ধরো একটা ইলেকট্রন জাম্প করলো, সে প্রথমে কোথায় যাবে? বন্ডিং অরবিটালে যাবে। দুটো ইলেকট্রন জাম্প করলো, তারা কোথায় যাবে? তারাও বন্ডিং অরবিটালে যাবে। এবার তিনটে ইলেকট্রন জাম্প করলো, এবার তার বন্ডিং অরবিটালে জায়গা নেই, তখন সে অ্যান্টিবন্ডিং অরবিটালে যাবে। ঠিক আছে? তো এইবারে ধরো বন্ডিং অরবিটালে গেল, এবার ধরো দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম, এবার তারা একে অপরের সঙ্গে বন্ডিং অরবিটালে ওভারল্যাপ করলো, করে হাইড্রোজেন মলিকুল তৈরি করলো। বোঝা যাচ্ছে? এক জায়গায় হাইড্রোজেন অ্যাটম এলো, আর এক জায়গায় হাইড্রোজেন অ্যাটম এলো, দুজনে বন্ডিং অরবিটালে এই ইলেকট্রন বন্ডিং অরবিটালে গেল, ইলেকট্রন বন্ডিং অরবিটালে গেল, ওভারল্যাপ করলো, অ্যাটম থেকে মলিকুল হলো। এবার তুমি যদি সেই অবস্থাতেও খুশি না হও, এবারে তুমি যদি তাকে আবার ফার্দার এক্সাইট করো, বন্ডিং অরবিটালে ইলেকট্রন বসে আছে, তুমি যদি তাকে এক্সাইট করো, সেই ইলেকট্রন কোথায় যাবে? এইবারে তাকে অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটালে যেতে হবে। কেন? কারণ বন্ডিং অরবিটাল অলরেডি অকুপাইড, তার অকুপাই করে বসে আছে, তাহলে বন্ডিং অরবিটালে যাওয়ার জায়গা নেই, সো ইট হ্যাজ টু গো টু দ্য অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল। তাহলে আমরা এরকম ধরি যে যখন কোনো নর্মাল মলিকুল তৈরি হয় বা নর্মাল কোনো বন্ড ফর্মেশন আছে, এটা বন্ডিং অরবিটালের থ্রু দিয়ে হয়, বাট হোয়েন ইউ এক্সাইট ইট গোজ টু দ্য অ্যান্টিবন্ডিং অরবিটাল। এবং অ্যান্টিবন্ডিং অরবিটালে এনার্জি বেশি লাগে, কারণ আমি বলেছি অ্যান্টিবন্ডিং অরবিটাল ইজ নট ফেভারেবল ফর দ্য ইলেকট্রনস। আর আমরা ইউভি ভিজিবল স্পেকট্রোস্কোপিতেও জানি, যখন আমি এক্সাইট করব তখন ইলেকট্রনের মধ্যে বেশি এনার্জি চলে আসবে, তাহলে বেশি এনার্জি নিয়ে সে অ্যান্টিবন্ডিং অরবিটালে যেতেই পারে। দেয়ার ইজ নো হার্ম, ইট ক্যান গো টু দ্য অ্যান্টিবন্ডিং অরবিটাল উইথ আ হায়ার অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি। তাহলে এই যে কনসেপ্টটা, এই কনসেপ্ট হচ্ছে বন্ডিং এবং অ্যান্টিবন্ডিং অরবিটালের এবং তাদের এনার্জি, তাদের এনার্জি লেভেল দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায়। মানে কেন ইলেকট্রন বন্ডিং অরবিটালে যাবে, কেন ইলেকট্রন অ্যান্টিবন্ডিং অরবিটালে যাবে, কোনটা ফেভারেবল, কোনটা লোয়ার এনার্জিতে যাবে, কোনটা হায়ার এনার্জিতে যাবে, সেটা আমাদের এখান থেকে বুঝতে হবে। একদমই গোড়াতে চলে আসবে, একদম ফেজ, ইলেকট্রনের ফেজ, মানে ইলেকট্রনের ক্লাউড, মানে তোমার ওয়েভ কনসেপ্ট, অরবিটাল ওয়েভ কনসেপ্ট থেকে চলে আসবে। ঠিক আছে? এবার এইটা যখন আমি বুঝে গেলাম, তাহলে এরপরে আমার টাইপ অফ ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন বোঝাটা অনেক ইজি হয়ে যাবে। এখানে আমি একটা চার্ট দিয়েছি যে বন্ডিং আর অ্যান্টিবন্ডিং মলিকুলার অরবিটালের মধ্যে কি ডিফারেন্স, আমি যেগুলো বললাম সেগুলোই এখানে মোরাললেস লেখা আছে, আমি আর যাচ্ছি না এর মধ্যে। আচ্ছা, এইবারে এই কনসেপ্টে যদি আমি বুঝে যাই, তাহলে আমরা এরপরে ইলেকট্রনিক ইউভিতে যে ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন হয়, ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন, সেটা আমরা বুঝতে পেরে যাবো। এর মধ্যে কি বুঝতে পারবো? আচ্ছা, প্রথমে আমাদের জানতে হবে কি ধরনের ইলেকট্রন আমার ইলেকট্রনিক ট্রানজিশনে পার্টিসিপেট করে ইউভি। তিন রকম ইলেকট্রন বেসিক্যালি পার্টিসিপেট করে। ঠিক আছে, লেটস টু চেঞ্জ দ্য পয়েন্টার অপশন, in color I go to say blue. ওকে, তো তিন ধরনের ইলেকট্রন আমার ইলেকট্রনিক ট্রানজিশনে পার্টিসিপেট করে। কি কি? একটা সিগমা ইলেকট্রন, আমরা সবাই জানি সিগমা ইলেকট্রন কি, যেখানে হ্যান্ড টু হ্যান্ড ওভারল্যাপ হয়। পাই ইলেকট্রন, যেখানে প্যারালাল ওভারল্যাপ হয়। আমরা পাই ইলেকট্রন কোথায় দেখতে পাই? ডাবল বন্ডেড বা ট্রিপল বন্ডেড সিস্টেমে, রাইট? এবং আমি অলরেডি তোমাদের শিখিয়েছি কি, যে ডাবল বন্ডেড সিস্টেমও ইউভি ভিজিবল মানে স্পেকট্রাম শো করতে পারে, প্রোভাইডেড দেয়ার আর কনজুগেটেড ডাবল বন্ডস অর হাইপার কনজুগেটেড ডাবল বন্ডস, রেজোনেন্স ইজ দেয়ার। এই ধরনের সিস্টেমগুলো ইজিলি ইউভি ভিজিবল স্পেকট্রা শো করতে পারে। হ্যাঁ, তা বলে কি
কনজুগেট ডাবল বন্ড না হলে কি শো করবে না? সেটাও হতে পারে, হয়তো এমন কোনো ডাবল বন্ড কোনো মলিকুলে রয়েছে যেটা কনজুগেটেড নয়, বাট ইট স্টিল ক্যান শো ইউ ভিজিবল স্পেকট্রোস্কোপি। সেটা তো কেমিস্ট্রির উপর ডিপেন্ড করছে। নাও ইউ হ্যাভ টু গো টু কেমিস্ট্রি এক্সপ্লেন ওয়াই। বাট এরকম নয় যে যে এরকম কোনো থাম রুল নেই যে কনজুগেটেড ছাড়া হবে না, বাট whenever you see conjugated you make sure it will show the UV visible spectrum. Okay, anyways, তো পাই ইলেকট্রনস মানে প্যারালাল ওভারল্যাপ যে ইলেকট্রন গুলো তাদের দিয়ে হবে। আর একটা হচ্ছে নন বন্ডিং ইলেকট্রন। নন বন্ডিং ইলেকট্রনস মানে লোন পেয়ার, যারা কোনো বন্ডিং এ পার্টিসিপেট করেনি। ঠিক আছে, এইবারে এইটা যদি আমি দেখি তাহলে সিগমা হচ্ছে, সিগমা দিয়ে আমরা কি ডিনোট করি? সিগমা ইলেকট্রনস, পাই দিয়ে পাই ইলেকট্রনস, আর এন দিয়ে লোন পেয়ার বা নন বন্ডিং ইলেকট্রনস। ঠিক আছে, এইবারে সিগমার যে সিগমা হচ্ছে বন্ডিং অরবিটাল, কারণ সিগমা মানে বন্ড মানে কি হ্যান্ড টু হ্যান্ড ওভারল্যাপ। ঠিক আছে, যখনই কোনো বন্ড তৈরি হচ্ছে সেটা ডাইরেক্ট হোক বা ইনডাইরেক্ট হোক সেটাকে আমরা বন্ডিং অরবিটাল ইউজুয়ালি ধরে নিই। ঠিক আছে, যখনই তোমার কোনো বন্ড ফরমেশন হচ্ছে সেটা সিগমা বন্ড হোক, পাই বন্ড হোক, হাইড্রোজেন বন্ড হোক, যে ধরনেরই বন্ড হোক আমরা সেটাকে বন্ডিং অরবিটাল ধরি, কারণ সেখানে বন্ড তৈরি হচ্ছে। তাহলে সিগমা হচ্ছে আমার বন্ডিং অরবিটাল, এর কারেসপন্ডিং অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটালটাকে আমরা বলি সিগমা স্টার। স্টার মানে বুঝে যাবে অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল। ঠিক তেমনি বন্ডিং অরবিটাল যদি পাই হয় তাহলে তার কারেসপন্ডিং অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটালটাকে আমরা ধরি পাই স্টার। আর এন এর কোনো স্টার নেই। এন এর কেন কোনো স্টার নেই? কারণ এন বন্ডিং, এন এর সঙ্গে বন্ডিং এর কোনো রিলেশনই নেই। এন কোনো বন্ডেড অরবিটালের মধ্যেই পড়ছে না, তাই যেটা বন্ডেড অরবিটালের মধ্যে নয়, ঠিক আছে, তার অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল থাকবে না। হ্যাঁ, সে অন্য কোনো অরবিটালে ঢুকে যেতে পারে। আমরা দেখেছি যখন রেজোনেন্স হয় তখন নন বন্ডিং ইলেকট্রন বা লোন পেয়ার ইলেকট্রন গুলো রেজোনেন্সে পার্টিসিপেট করতে পারে। তার মানে সেটা অন্য কোনো সিগমা বা পাই অরবিটাল তার মধ্যে রিলোকেট করতে পারে, কিন্তু এন এর ইটসেলফ কোনো অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল পাওয়া যাবে না, বিকজ ইটসেলফ ইট ইজ নট ইনভলভড তাহলে ইন স্যার বন্ডিং। এন এর ক্ষেত্রে কি লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনস থাকে? এন এর ক্ষেত্রে লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনস, এন মানে হচ্ছে নন বন্ডেড ইকুয়াল টু লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন। ঠিক আছে, নন বন্ড মানেই হচ্ছে লোন পেয়ার। ঠিক আছে, যেরকম আমি এখানে এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আমি বলছি না কারণ তোমরা অলরেডি জানো। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, যে কোনো হাই ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট, যেরকম ধরো হ্যালোজেন বা সালফার, এদের ক্ষেত্রে প্রচুর লোন পেয়ার থাকে যেগুলো বন্ডিং এ পার্টিসিপেট করে না। কেন? এদের মধ্যে ইলেকট্রন হাই, 7টা 8টা 6টা করে ইলেকট্রন ঢুকে বসে আছে। এতগুলো ইলেকট্রন বন্ডিং এ থোড়াই লাগবে, সব তো লাগবে না। যেগুলো লাগবে না সেগুলো নন বন্ড ইলেকট্রন, মানে লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন। ঠিক আছে, এইবারে সিগমা অরবিটাল ইলেকট্রনকে হিট করলে কোথায় যাবে, মানে এক্সাইট করলে কোথায় যাবে? সিগমা স্টার। পাই অরবিটালে ইলেকট্রনকে এক্সাইট করলে কোথায় যাবে? পাই স্টার। আর এন অরবিটালে, পাই স্টার। হ্যাঁ, এবার এন থেকে হিট করলে কোথায় যাবে? না, এন থেকে হিট করলে সিগমা স্টারও যেতে পারে, এন কে হিট করলে পাই স্টারও যেতে পারে, কারণ এন এর নিজস্ব কোনো ক্যারেক্টার নেই। ইট ক্যান রিলোকেট এনিওয়্যার, ইট ক্যান গো টু সিগমা স্টার, ইট ক্যান গো টু পাই স্টার। ঠিক আছে, এইবারে এদের মধ্যে আরেকটা জানার জিনিস হচ্ছে রিলেটিভ পজিশন অফ দ্য অরবিটালস। স্যার কখন কখন সিগমা স্টারে যাবে, কখন পাই স্টারে যাবে? আসবো, সব আসবো, কোনো কোনো অধৈর্য হয়েও না, আমি সব রেখেছি। ঠিক আছে, সব শিখে যাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবারে এবারে সিগমা থেকে নেক্সট যেটা আমাদের কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে রিলেটিভ পজিশন অফ দিস অরবিটাল অ্যাজ পার দেয়ার এনার্জি ডায়াগ্রাম। এনার্জি ডায়াগ্রাম অনুযায়ী কে কার নিচে আছে বা উপরে আছে। দেখো, এটা তুমি বেসিক কেমিস্ট্রি কনসেপ্ট কাজে লাগালেই ধরতে পারবে, এটা খুব ইজি। সিগমা সিগমা বন্ড সব থেকে ইজিলি ফর্ম হয়, রাইট? সিগমা মানে কাঁচা হ্যান্ড টু হ্যান্ড ওভারল্যাপ, দুটো ইলেকট্রনকে তুমি যেই ছুঁয়ে দেবে সঙ্গে সঙ্গে সিগমা বন্ড করে ফেলবে। তার মানে কি, একে বন্ড তৈরি করার জন্য আমার কোনো এক্সট্রা এনার্জি খুব একটা লাগছেই না, এটা মোস্ট ফেভারেবল স্টেট, তার মানে এর এনার্জি লোয়েস্ট। ঠিক আছে, এর এনার্জি লেভেল লোয়েস্ট। কিন্তু সিগমা বন্ডের যে এনার্জি, মানে বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি হাই, এই এনার্জির সাথে কিন্তু বন্ড এনার্জি গুলিয়ে ফেলো না, এই এনার্জি কিন্তু বন্ড এনার্জি না, এই এনার্জি হচ্ছে অরবিটাল এনার্জি, মানে অরবিটাল তৈরি করার এনার্জি। কিন্তু ওয়ান্স দ্য অরবিটাল, দ্য ইলেকট্রনিক ওভারল্যাপ ইজ দেয়ার, তারপরে কিন্তু ইলেকট্রনকে তুমি ছাড়াতে পারবে না। কেন ছাড়াতে পারবে না? কারণ এটা মোস্ট ফেভারেবল পজিশন। তখন তোমাকে ছাড়াতে গেলে প্রচুর এনার্জি দিতে হবে। তখন তুমি যদি ইলেকট্রনকে ছাড়াতে যাও বা ইলেকট্রনকে যদি মুভ করাতে যাও, ট্রান্সলেট করাতে যাও বা ভাইব্রেট করাতে যাও, তোমাকে প্রচুর এনার্জি দিতে হবে, কারণ সেটা মোস্ট ফেভারেবল হয়ে বসে আছে। ঠিক আছে, কিন্তু তার আগে বিফোর ডুইং দ্য, বিফোর মানে বিফোর মেকিং দ্য বন্ড, বিফোর ফরমেশন অফ দ্য বন্ড,
খুব অল্প এনার্জিতে তোমার বন্ড ফরমেশন হয়ে যাবে, অরবিটাল ওভারল্যাপ হয়ে যাবে। দ্যাটস ওয়াই দ্য সিগমা অরবিটাল এনার্জি ইজ অ্যাট দ্য লোয়ার মোস্ট লেভেল। ওকে, এইবারে তার একটু উপরে আছে পাই। কেন? কারণ পাই ক্লাউড চট করে হতে চায় না, তোমাকে একটু কায়দা করে তাদেরকে কাছাকাছি আনতে হবে, একটু এনার্জি বেশি লাগবে, তবে তারা কাছাকাছি আসবে, তবে প্যারালাল ওভারল্যাপ হবে, আদারওয়াইজ প্যারালাল ওভারল্যাপও হবে না। তুমি পাই ক্লাউডের যে অরবিটাল ওভারল্যাপ সেটাও করাতে পারবে। তো পাই ইলেকট্রনের মানে পাই অরবিটালের যা এনার্জি সেটা সিগমা অরবিটালের থেকে একটু বেশি, এবং nth অরবিটাল মানে এটা অ্যাকচুয়ালি অরবিটাল বলাটা ভুল, বাট তুমি অরবিটালই বলছি, নন বন্ডিং অরবিটাল, এটার এনার্জি সব থেকে কম, কারণ এটা কোনো বন্ড ফরমেশনের জন্যই লাগে না, এটাকে তুমি যা খুশি তাই করাতে পারো। এটা মানে এটা সব থেকে কম বলছি, এনার্জি সব থেকে বেশি, এনার্জি সব থেকে বেশি। কেন এনার্জি সব থেকে বেশি? তার কারণ হচ্ছে এটার কোনো ফেভারিটিজমই নেই, এটা কোনো কিছুই হতে চায় না। যা করতে হবে তোমাকে কোনো মানে কোনো অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করে বা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে করাতে হবে, ঠিক আছে? তার জন্য এর নিজস্ব এনার্জি ওপরে, এনার্জি ডায়াগ্রামের এনার্জি ওপরে, কিন্তু একে যদি তুমি শিফট করাতে চাও, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শিফট, সে এনার্জি খুব অল্প, ইট উইল রিকোয়ার লোয়ার এনার্জি। দুটো এনার্জির মধ্যে গোলাবে না, দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ গিভেন দিস ডায়াগ্রাম। একটা হচ্ছে ডিসোসিয়েশন এনার্জি বা ট্রান্সলেশনাল এনার্জি, আরেকটা হচ্ছে অরবিটাল ফরমেশন এনার্জি বা নেটিভ এনার্জি অফ দ্য অরবিটাল। যে অরবিটাল ফরমেশন এনার্জি কম, তাকে শিফট করা বা তাকে ডিসোসিয়েট করা এনার্জি সব থেকে বেশি, ঠিক আছে? ধরো আমি ঘরে বসে থাকতে ভালোবাসি, আমি একটা অলস ছেলে, হ্যাঁ, আইডল ছেলে, কুড়ে ছেলে। তো তুমি আমাকে কোনো রকম এনার্জি না দিলে আমি টুক করে ঘরে ঢুকে যাবো, ঠিক আছে? আমি ঘরে ঢুকে বসে থাকবো, তোমাকে এনার্জি দিতে হবে না, আমার ফেভারিট জায়গাই ওটা। কিন্তু আমাকে ঘর থেকে বার করতে গেলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, তুমি যত এনার্জি দাও আমি বেরোবো না, এবং তোমাকে সে আমাকে বার করতে গেলে হিউজ এনার্জি লাগবে। তাহলে দুটো এনার্জি লেভেল আলাদা। আমার জন্য ফরমেশন এনার্জি ইজ ভেরি লো, বা আমার কাছে ঘরের এনার্জি ইজ ভেরি লো, আমি টুক করে চলে যাবো। কিন্তু ঘর থেকে বার করে এনার্জি আমার কাছে টু হাই। তাহলে যে অরবিটালের নেটিভ এনার্জি লো, তাকে শিফট করাতে গেলে তার শিফটিং বা ট্রান্সলেশনাল এনার্জিটা ইজ ভেরি হাই। তো এই জন্য এবারে দেখো, তাহলে আমি এই ডায়াগ্রামটা বোঝালাম। এবার তাহলে পাইকে হিট করলে পাই স্টার হবে, সিগমাকে হিট করলে সিগমা স্টার হবে। এইবারে তুমি দেখো সিগমা টু সিগমা স্টার এই যে গ্যাপ, এটা সব থেকে বেশি। কেন? মানে একটু আমি বুঝিয়ে দিয়েছি, সিগমা হচ্ছে সব থেকে ফেভারিট জাগ ইলেকট্রন। তাই তুমি সিগমাকে যদি, সেই ইলেকট্রনকে যদি এক্সাইট করে অন্য কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে চাও, তোমাকে হিউজ এনার্জি দিতে হবে। দ্যাটস ওয়াই ইট রিকোয়ার্স ম্যাক্সিমাম এনার্জি। দ্যাটস ওয়াই দ্য সিগমা টু সিগমা স্টার, দিস ব্যান্ডউইথ অর দিস ব্যান্ড গ্যাপ ইজ দ্য লার্জেস্ট। ওকে, এরপরে একটু উপরে আছে পাই, এবং এখানে সিগমা স্টারের নিচে আছে পাই। কারণ সিগমা থেকে সিগমা স্টারের যে হিউজ এনার্জি দরকার, যেহেতু পাই বন্ড অরবিটালের ইটসেলফ এনার্জি এর থেকে একটু বেশি, তার মানে কি এখানে ইলেকট্রনকে ঢোকানো মুশকিল। তাই তুমি যদি ইলেকট্রনকে শিফট করাতে চাও সেটা ইজি। ধরো আমি পড়াশোনা করতে চাই না, তুমি আমাকে চেষ্টা করলেও ক্লাসে ঢোকাতে পারবে। তা তুমি যদি কোনো গতিকে আমাকে ক্লাসে ঢোকাও, আমাকে ক্লাস থেকে বার করা খুব ইজি, ঠিক আছে? একটুখানি এনার্জি দিলে আমি টুক করে বেরিয়ে যাবো, গিয়ে হয়তো আমি কমন রুমে চলে গেলাম, আমি প্লেইং রুমে চলে গেলাম, মাঠে চলে গেলাম, কি লাইব্রেরি চলে গেলাম, কি কম্পিউটার ল্যাবে গিয়ে ইন্টারনেট শুরু করে দিলাম। তার মানে আমাকে ঢোকাতে যতটা কষ্ট হয়েছিল, আমাকে বার করা ততটাই ইজি। তো এই দুটো নেচার সবসময় মনে রাখবে, তৈরি করতে যদি ইজি হয়, বার করতে কষ্ট, তৈরি করতে যদি কষ্ট হয়, বার করাটা ইজি, ঠিক আছে? তাহলে পাই টু পাই স্টার গ্যাপ এই পাওয়াটা সিগমা টু সিগমা স্টারের মতো অত কষ্টদায়ক নয়। It doesn't require that amount of energy. That's why the energy gap between pi to pi star is lower than the sigma to sigma star. আর n তো বলে দিলাম, n এর কোনো অ্যান্টি বন্ডিং কিছু নাই, তাহলে n কে তুমি চেষ্টা করলে সিগমা স্টারে নিয়ে যেতে পারো। এবার যেহেতু সিগমা স্টারটা উপরের লেভেলে আছে, তো n টু সিগমা স্টারের এনার্জি একটু বেশি লাগবে, পাই স্টারটা একটু নিচে আছে, n টু পাই স্টার এনার্জিটা কম লাগবে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, উই হ্যাভ অ্যানাদার 10 minutes ইন দ্য ফ্রি মিটিং। তো 10 মিনিট পরে আমি হয়তো আরো 5-10 মিনিট নেব, তোমরা আরেকবার একটু রিজয়েন করে যাও, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটা নিয়ে এইবার আরেকটা জিনিস এখানে আমি বলবো, এরপরে আরো কয়েকটা এখানে খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে, বাট তার আগে আমাদের একটা জিনিস জেনে রাখা দরকার, অ্যালাউড অ্যান্ড ফরবিডেন ট্রানজিশন। কি বললাম? অ্যালাউড অ্যান্ড ফরবিডেন ট্রানজিশন।
allowed transition মানে যে ট্রানজিশন করাটা is easily favorable, the transition which is highly favorable thermodynamically or as per the electronic property, it is called allowed transition. That means you can do very easily. What is forbidden transition? Forbidden transition means due to some conformational reason or electronic cloud parameters or orbital parameters or energy parameters, if it becomes difficult to make a transition, then it is called a forbidden transition. Pi to যেরকম example, what is the example? যেরকম হচ্ছে pi to pi star transition, ঠিক আছে? Pi to pi star transition এটা হচ্ছে easily allowed transition. কেন? তার কারণ হচ্ছে পাই আর পাই স্টারের অরবিটাল আর হাইলি সিমেট্রিক, মানে পাই অরবিটালের যা তোমার সিমেট্রি, পাই স্টার অরবিটালের অলমোস্ট কাছাকাছি সিমেট্রি। তাই যেহেতু অরবিটালের সিমেট্রি কাছাকাছি, সেই জন্য এখান থেকে ইলেকট্রনকে এখানে নিয়ে এখানে ফিট করে দেওয়াটা ইজ ভেরি ইজি। বোঝা যাচ্ছে? ধরো তোমার কাছে একটা পেন্সিল বক্স আছে, সেই পেন্সিল বক্সের মধ্যে তোমার পেন্সিল বক্স আছে যেটার মাপ তোমার পেন্সিলের ঠিক সমান। এবার তুমি তোমার ওখানে একটা পেন্সিল আছে, এবার তুমি সেই পেন্সিলটাকে নিয়ে আরেকটা পেন্সিল বক্সে নিয়ে যেতে চাও। এবার সেকেন্ড পেন্সিল বক্সটা যত সিমেট্রিক্যাল হবে তোমার ফার্স্ট পেন্সিল বক্সে, তার মানে কি দুটো সাইজ বা কনফরমেশন অলমোস্ট ইকুয়াল, তাহলে তোমার পেন্সিলটা ওখানে কি ইজিলি ফিট করে যাবে। ঠিক আছে? সো ইউ ক্যান মেক দিস ট্রানজিশন, but that means you can make the transition of your pencil easily fit করে যাবে। This is called allowed transition. That's the same concept electronic, the same concept you just apply for the electron. It is going from one orbital to other orbital, that's all. আবার n to pi star transition, this is forbidden transition. Why? কারণ n আর pi star দুটো অরবিটালের মধ্যে কোনো স্ট্রাকচারাল সিমেট্রি নেই, there is no structural symmetry between the n and pi star orbital. ওকে, n অরবিটাল একরকম চরিত্র, পাই স্টার একরকম চরিত্র। এটা অ্যাকচুয়ালি বলে অর্থোগোনাল অরবিটাল। অর্থোগোনাল মানে একটা যদি এরকম হয় আরেকটার পুরো 90 ডিগ্রি চেঞ্জ। তাহলে এখান থেকে আমি নিয়ে গিয়ে এখানে কি বসাতে পারবো না। এখান থেকে নিয়ে গিয়ে এরকম বসাতে পারি, কিন্তু এরকম বসাতে পারবো কি? পারবো না। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, ইউ নিড আ ভেরি স্পেসিফিক কন্ডিশনস আর হাই টেম্পারেচারস আর হাই ইউভি রে এনার্জি, সামথিং লাইক দ্যাট। সো দিস ইজ কল্ড forbidden transition. To make such kind of transition is very difficult. So this is called forbidden transition. Okay, বেশ। সো এই দুটো জিনিস আগে বুঝতে হবে, ঠিক আছে? ডেফিনেটলি অ্যালাউড ট্রানজিশনে আমরা হাই ইন্টেন্সিটি ব্যান্ড পাবো, কারণ অ্যালাউড ট্রানজিশনে পুরো ইলেকট্রন শিফট হয়ে যাবে, কিন্তু ফরবিডেন ট্রানজিশনে ইলেকট্রনিক ব্যান্ড পাওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট, কারণ ইলেকট্রন ট্রানজিশন হতেই চায়। আচ্ছা, এরপরে আমরা আসবো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্রানজিশন। চারটে টাইপের ট্রানজিশন মডেল দেখে নিচ্ছি। এটা কি কি? সিগমা টু সিগমা স্টার, একটা হচ্ছে পাই টু পাই স্টার, এন টু পাই স্টার, আর একটা হচ্ছে এন টু সিগমা স্টার। ঠিক আছে, এন টু সিগমা স্টার আমি পরে আসছি। এন টু সিগমা স্টার, এন টু সিগমা স্টারটা খুব কম হয়, এন টু সিগমা স্টারটা কম হয়, এন টু পাই স্টারই ইন প্র্যাকটিস হয়ে থাকে। আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল কম্পাউন্ড যেগুলো আমরা ভিজিবল স্পেকট্রোস্কোপিতে কাজ করি, তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম কম্পাউন্ডেরই হয় এন টু পাই স্টার, নয় পাই টু পাই স্টার হয়। either we get n to pi star or we get pi to pi star. ঠিক আছে, এই দুটোই ম্যাক্সিমাম হয়। এদের মধ্যে আবার কালার বেশি তৈরি হয় এই ট্রানজিশন, কারণ পাই টু পাই স্টার ট্রানজিশনে অতটা কালার হয় না, কারণ ক্রোমোফোর গুলো অতটা কালার দিতে পারে না। এন টু পাই স্টারে ইন্টেন্সিটির ব্যান্ডটা বেশি কালার বা এগুলো পাওয়া যায়। মোস্টলি দ্য কালার উই সি ইন ফার্মাসিউটিক্যাল কম্পাউন্ডস ইজ ডিউ টু দিস এন টু পাই স্টার চেঞ্জ। ঠিক আছে, এইবারে এই চারটে ট্রানজিশন খুব সরল ভাষায় বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, খুব সহজ ভাষায় কি করে মনে রাখবো? সিগমা টু সিগমা স্টার ট্রানজিশন, সিগমা টু সিগমা স্টার ট্রানজিশন, সিগমা ইলেকট্রন কোথায় দেখতে পাও? সিঙ্গেল বন্ড, রাইট? যখন একটা সিঙ্গেল বন্ড হয় তখন আমরা সেখানে সিঙ্গেল বন্ড, ওখানে আমরা সিগমা ইলেকট্রন দেখতে পাই।
তাহলে সিগমা টু সিগমা স্টার ট্রানজিশন মানে কি, সিঙ্গেল বন্ডের যে ইলেকট্রন আছে ওইগুলোকে এক্সাইট করা। ঠিক আছে, মানে তোমার একটা সিঙ্গেল বন্ডে ইলেকট্রনকে এক্সাইট করে নেক্সট অরবিটালে নিয়ে যাও। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এইবারে আমি কমন সেন্স থেকে ভাবি যে এই ট্রানজিশনটা করতে কম এনার্জি লাগবে না বেশি এনার্জি লাগবে। এবার আমি কি বলেছি, যে বন্ড তৈরি করা যত ইজি, সেই বন্ডকে শিফট করানো বা ভায়োলেট করানো বা ব্রেক করানো তত ডিফিকাল্ট। তাহলে সিগমা বন্ড হচ্ছে হাইলি ফেভারেবল বন্ড, তাহলে তুমি একে চট করে শিফট করাতে পারবে না। ইউ নিড আ ভেরি হাই অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি টু ডু দিস কাইন্ড অফ ট্রানজিশন, দিস কাইন্ড অফ শিফটমেন্ট। দ্যাটস ওয়াই sigma to sigma star energy transition or sigma to sigma star electronic transition is quite large. বেসিক্যালি আমি আগের স্লাইডে দেখালাম এখানে, যেটা শুধু সব থেকে লার্জ ব্যান্ড গ্যাপ। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো এটা কোন কোন মলিকিউলের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেখানে আমার সিঙ্গেল বন্ড আছে। যেরকম ধরো মিথেন, মিথেনের যে সিএইচ বন্ড আছে, আমরা ওখানে সিগমা টু সিগমা ট্রানজিশন দেখতে পারি। ঠিক আছে, ক্লোরোফর্ম, ক্লোরোফর্মের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল বন্ড CH-Cl3। ক্লোরোফর্ম, মিথানল, এইগুলোতে কোনো রকম ডাবল বন্ড নেই। তো এগুলোতে আমরা কি দেখতে পারি, এগুলোতে আমরা সিগমা টু সিগমা স্টার ট্রানজিশন দেখতে পারি। এইবারে আরেকটা কমন সেন্স, যদি আমার এনার্জি বেশি লাগে তাহলে যে ওয়েভলেংথ আমি পাবো সেটা কি লার্জ ওয়েভলেংথ পাবো না স্মল ওয়েভলেংথ পাবো? ডেফিনেটলি স্মল ওয়েভলেংথ পাবো, কারণ স্মল ওয়েভলেংথ মানে হচ্ছে এনার্জি হাই, স্মল ওয়েভলেংথ হাই ফ্রিকোয়েন্সি, দ্যাট মিনস হাই এনার্জি। তাহলে এই এই এনার্জিটা যে আমার ট্রানজিশন হচ্ছে, হাই এনার্জি ট্রানজিশন হচ্ছে, তাহলে তার কারেসপন্ডিং যে কোয়ান্টাম গুলো আমি পাবো, কারেসপন্ডিং যে ফোটনস গুলো ছাড়বে, সেই ফোটনের মধ্যে লো ওয়েভলেংথ থাকবে, হাই ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে। ওই জন্য আমরা লোয়ার ইউভিতে, ঠিক আছে, লোয়ার ইউভি মানে আমাদের ইউভি কত, 180 থেকে 380, রাইট, ন্যানোমিটার। 180 থেকে আমার হচ্ছে 380 ন্যানোমিটার হচ্ছে আমার ইউভি। থেকে 380 ন্যানোমিটার হচ্ছে আমার ইউভি। এর মধ্যে যে নিচের জোনটা, অর্থাৎ 180 থেকে 200, 180 থেকে 200 বা ধরো 205, এই জোনটাতে আমরা সিগমা টু সিগমা স্টার ট্রানজিশন পাই, কারণ এই জোনটাতে ওয়েভলেংথ খুব ছোট, এনার্জি ইজ ভেরি হাই। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এই জোনটাতে এই অ্যামাউন্ট অফ হাই এনার্জি না থাকলে আমি সিগমা টু সিগমা স্টার ট্রানজিশন করাতে পারবো না। এইবারে এটার প্রমাণ কি, তুমি ল্যাবরেটরিতে যদি যাও, আমাদের এখন ল্যাব বন্ধ, এটি ইজিলি দেখানো যায়। তুমি যখন মিথানল বা ক্লোরোফর্ম এইগুলো যদি তুমি স্ক্যান করো ইনভিজিবল স্পেকট্রোফটোমিটারে, 180 থেকে 380 বা 180 থেকে 780 স্ক্যান করো, তুমি দেখবে যে এইগুলো যে ল্যামডা ম্যাক্স, এগুলো যে পিক, সেগুলো সবই এই রেঞ্জে আসছে, 180 থেকে 205 এই রেঞ্জে আসে। ফর এক্সাম্পল আমি জানি মিথানল 205 বা তার আশেপাশে আসে, ক্লোরোফর্ম বা এই জাতীয় জিনিস আরো নিচে ওই 190 আশেপাশে আসে। তার কারণ কি, তার কারণ হচ্ছে ওই অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি না দিলে, এই অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি না দিলে ও কোনো অ্যাবজর্বই করবে না, ও তুমি তাকে এলিভেট করতেই পারবে না। ঠিক আছে, আর এই যে ভ্যালুটা, একে বলা হয় কাট অফ ভ্যালু বা কাট অফ পয়েন্ট। কাট অফ পয়েন্ট মানে এর নিচে গেলে, এর নিচে গেলে তুমি আর ইনভিজিবল স্পেকট্রাম পাবে না, তুমি হোয়াট উইল গেট, ইউ উইল গেট আ নয়েজ। মানে এই যে তুমি ল্যামডা ম্যাক্স পাচ্ছ এত নিচে এসে 180, 190, 200, এর নিচে যদি যাও তখন হোয়াট ইউ উইল গেট নয়েজ। কেন বলো তো, কারণ এর নিচে তুমি যদি যাও, দ্য অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি উইল বি সো হাই, কারণ তার নিচে মানে কি আরো ওয়েভলেংথ ছোট, দ্য এনার্জি উইল বি সো হাই, তখন তোমার মলিকুলের মধ্যে অ্যানোমালাস ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন হবে। তোমার মলিকুলের মধ্যে যত রকম ইলেকট্রন আছে সেটা বিভিন্ন অরবিটালে যাতায়াত শুরু করে দেবে, তার মধ্যে তুমি কোনো ওই যে মানে